वेलकम टू कॉलेज क्लासेस +3 थर्ड सेमिस्टर रही सब्जेक्ट एमडीसी पॉलिटिकल साइंस मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स पॉलिटिकल साइंस रो 8 यूनिट यार प्रथम 2टी यूनिट सरी जाइए तुम प्लेलिस्ट देखी दे पार यह हूँ यार तृतीय यूनिट चैप्टर 1 यही चैप्टर 1 रही कंटेम्पोरारी इश्यू एंड मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स atrocities against women, children, SC, STs, minorities, differentially abled people यही जो मानव अधिकार रही वर्तमान समय किपर भाव में ताहा क्षुण्ण होची ताहा उपर यही यूनिट रो प्रथम चैप्टर टी रही ताकू डिस्कशन कर नबा। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। यूनिट 3 सांप्रतिक समस्यावली और मानव अधिकार को बहुमात्रा रे जणाउथिबार हुंकार ताकू देखि नबा। महिला शिशु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक और शारीरिक भिन्नक्षम लोकों उपर जो अत्याचार होची ताहा पर यही यूनिट रो चैप्टर टी बेस्ट अछि। यार गुटे इंट्रोडक्शन रही प्रस्तावना। मानवाधिकार समकालीन विश्वर सर्वप्रमुख नागरिक अधिकार अटे। मूल्यबोध गुड़िक मध्यरु गोटे अटे। मानव अधिकार जो पृथ्वीर जो देशर लोक होना कहीं से गोटे मनीष अटे तेणु ताहाकु से मानवाधिकार दिया यह नागरिकर सर्वप्रमुख अधिकार अटे। मूल्यबोध गुड़िकर मध्य गोटे अटे। मनीष समस्त मनीषर बिना भेदभाव समान मर्यादा और स्वाधीनता और सुरक्षा होची मानवाधिकार भित्ति। गोटे समस्त मनीषर बिना भेदभाव समान मर्यादा स्वाधीनता और सुरक्षा होची मानवाधिकार भित्ति। मानवाधिकार भित्ति कौन रही समस्त मनीष को पृथ्वीर जो देशर लोक होना कहीं से समान मर्यादा देवा स्वाधीनता और सुरक्षा होची यार प्रथम भित्ति। तथापि आजिर समय कौन हो विभिन्न गण वर्ग उपरे जे अत्याचार और अन्याय मर्यादा हानि घटुची कौन हो आम समय वर्तमान केतेक लोक रही मानवाधिकार वर्तमान समय लागू हो पारना ताकू क्षुण्ण करगुड़िक मानवाधिकार गंभीर हुंकार सृष्टि करुच्ची। महिला शिशु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक भिन्नक्षम लोक आज विविध धरणर शोषण और अपमान शिकार होती। सत कथा समय महिला मानक निम्न स्तर में देखा शिशु मानक कम लगे बेआईन होते अनुसूचित जाति SC ST जो मैंने रही बहुत शोषण कर समय अल्पसंख्यक समय कम संख्यार जो मैंने जोर जबरदस्ती कर मानवाधिकार को क्षुण्ण करुच्ची। एठारे आमे एही समस्त वर्ग उपरे हेउतबा अत्याचार को व्यापक भाव में बुझापी समस्यार प्रकार प्रभाव सामाजिक मूल्यकरण और आजिर समय यह किपरि मानव अधिकार हुंकार देउची एथि विस्तार आलोचना करिबा। प्रथमटी होची महिलांको उपरे अत्याचार एट्रोसिटीज एगेंस्ट वुमेन। महिलांको अधिकार महिलांको सम्मान सुरक्षा शिक्षा निज शरीर उपरे अधिकार रही। आर्थिक स्वाधीनता समानता होची मानव अधिकार मूल अंश किंतु समय असुस्थ चिंताधारा पुरुष तंत्रीय मनोभाव और अज्ञानतार कारण महिला माने आज भी शोषण शिकार होती। सत कथा महिला माने जेहेतु समय रही मानवाधिकार दि जाइए किंतु वर्तमान ताकू क्षुण्ण कर पुरुष तंत्रीय जो पुरुष लोक मान अधिक गुरुत्व दि जाए महिला कौन स्थान न थाए अज्ञानतार कारण समय बहुत अज्ञानी लोक थे से महिला भैल्यू बुझी पारती ना तेणु से अधिकार क्षुण्ण होते। अत्याचार प्रकार किपरि होते घरोई हिंसा होते तार स्वामी मद पी आसब तार स्त्री को पिटामरा कर तार मानवाधिकार क्षुण्ण हो। यौन उत्पीड़न देहज और देहज दहेज नहीं अपमान यौतुक गोटे बहुत बड़ समस्या अटे ताहापाई मानवाधिकार क्षुण्ण हो। राजनीति और कार्यक्षेत्र में भेदभाव होची श्रम शोषण कर सामान दरपा सामान दरमा दि जाए से ही कम को पुरुष कले अधिक टंका आउ महिला माने कले ताकू कम टंका दि मानवाधिकार विरोध अटे। बलात्कार ट्राफिक जो बिक्री कर दियंती यार प्रभाव कौन रही महिला शारीरिक मनोवृत्तिक और सामाजिक स्वाधीनता को हानि करें सेमानकर आत्मविश्वास भांगी थाए जीवन मान ह्रास पाई थाए और समाज रे सामान्य गठन भी अस्थिर होते। जदि महिला मानकर अधिकार क्षुण्ण हेब ताहले कौन हेब सेमानकर निजर व्यक्तिगत
ଯେଉଁ ହାନି ହେବ ତାହା ତ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ। ସେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଫେସ୍ କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ିବ। ସମାଜ ଗଠନ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏଟ୍ରୋସିଟିଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଶିଶୁ ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ଆରୋଗ୍ୟ, ଭୋଜନ, ଖେଳିବା ଓ ଶୋଷଣର ମୁକ୍ତି। ଏହା କ'ଣ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର? ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଶିଶୁଙ୍କ ମୂଳ ଅଧିକାର। ଅତ୍ୟାଚାର ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। କ'ଣ ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଚାର? ଶିଶୁ ଶ୍ରମ। 14 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ, କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କର ମାନବାଧିକାର ବିରୋଧ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନବାଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାର ବିରୋଧ କିପରି କରିବେ। ଶିଶୁ ବିକ୍ରୟ, ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଯୌନ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଘରେ ମାରପିଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ତାଙ୍କର ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ବିବାହ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ମନୋବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହାନିରେ ଯାଉଛି ଓ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଶିଶୁମାନେ ବୃହତ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଭୟ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ଭାବନା ଓ ଅପରାଧ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପିଲାବେଳେ ତାକୁ ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଠାରେ କାମ କରିଛି, ତାକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ବଡ଼ ହେଲେ ଅପରାଧରେ ଲିପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ରହିଛି ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଯେଉଁ ଏସ୍ସି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ସାମାଜିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ସମାଜରେ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଶତାବ୍ଦୀ ଯୁଗ ଧରି ଲୋକମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଭେଦଭାବ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାର ଶିକାର ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଲୋକମାନେ? ଅତ୍ୟାଚାରର ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ରହିଛି ଜମି ବିବାଦ ଓ ଅନ୍ୟାୟ। ଯଦି ସେ ଛୋଟ ଜାତି କହିଦେବେ ତାକୁ, ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଛୁଆଛୁତ ଓ ପାନିପଥର ଭେଦ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଛୁଆଛୁତ କରିବେ। ସେ କାହାକୁ ଛିଇଁ ଦେଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଗାଧିଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭେଦଭାବ ଥିଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ। କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଜାତି ସେଠାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଛୋଟ ଜାତି କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ିତ କରାଯିବ। ହତ୍ୟା, ମାରପିଟ, ହୁମକ, ସମ୍ପତ୍ତି ଛିଣିବା ପରି ମଧ୍ୟ କାମ କରାଯାଉଛି। ଯୌନ ଅତ୍ୟାଚାର, ବିଶେଷତଃ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସମାଜରେ ଭୟ, ଅସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଶିକ୍ଷାରେ ପଛପଡ଼ା। ଯଦି ସେହି ଟ୍ରାଇବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ତାହେଲେ ନିଜର ଆୱାଜ ଉଠାଇବେ, ଆମକୁ ଏପରି କାହିଁ ହେଉଛି, ଆଉ ନିଜେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ମାନବ ଅଧିକାର ଓ ସମାନତା ଭାବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବରେ ହାନି। ମାନବ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହାର ହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଏହାର କ'ଣ ରହିଛି? ଭାରତରେ ଜନଜାତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଲକ୍ଷାୟିକ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ସେମାନେ ଆଜି ବି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି। ମାନବାଧିକାର କ'ଣ? ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। କ'ଣ ହେଉଛି? ଜମି ଓ ସମ୍ପଦ ଛିନିବା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ସରକାର ଏତେ ଘିନି ନେଇଯିବ, କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲୋକ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ତୋଡ଼ିଦେବ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଦିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବ। ଖଣି ଉଦ୍ୟୋଗ, ବନୋତ୍ସୋଲନ ହେବ, ଶୋଷଣ, ମାରପିଟ, ଭୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ତାହାକୁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି? ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଜୀବିକା ସଙ୍କଟ, ଏକାଙ୍କୀକରଣ ଅଟେ। ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ଜଣାଉଥିବାର ହୁଙ୍କାର। ଯଦି ଏହା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି। ଯଦି ସେହି ଟ୍ରାଇବ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ? ମାନବାଧିକାର ଲୋକମାନେ ଛିନି ନେଇଯିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତି ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଟ୍ରୋସିଟିଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ମାଇନରିଟିଜ୍। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପରିଚୟ। ଧର୍ମ, ଭାଷା, ଜାତି, ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଗଣକୁ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଅବିଶ୍ୱାସ, ପକ୍ଷପାତ ଓ ଅଜ୍ଞାନତାର କାରଣ ଏହି ଗଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଦେଶ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଉଛି? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ
ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଧର୍ମୀୟ ହିଂସା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ବାଞ୍ଛନା କରାଯିବ। ସେମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ କିଣାକିଣି କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରିରେ ପକ୍ଷପାତ କରାଯିବ। ମାନସିକ ହୋମକ ରହିଛି। ସାମ୍ପ୍ରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ତନାବ, ଭୟ, ଅସୁରକ୍ଷା, ଜୀବନର ଗୁଣମାନ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ। ଏହା ଦେଶର ଏକତା, ସଂଗଠନ ଓ ଲୋକତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଏହି ମାନବାଧିକାର ଯଦି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କିପରି ହୋଇଛି? ଏଟ୍ରୋସିଟିଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲି ଏବୁଲ୍ଡ ପିପୁଲ। ଏହାର ପରିଚୟ ହୋଇଛି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୁଦ୍ଧି ଅଥବା ସେନ୍ସରୀ ଅସମର୍ଥତାରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି ପରିଚିତ। ଏହା 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା, ସମାନତା ଓ ସମ୍ମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ମାନବିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି? ସାମାଜିକ ଆଗ୍ରହ ଓ ଅପମାନ। ଯଦି କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସିଆଲି ଏବୁଲ୍ଡ ପିପୁଲ ଯଦି ସମାଜରେ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ହସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିପାରେ। ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧାର ଅଭାବ ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଞ୍ଛନା। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାଇଟ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପୋଲିସରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ପୋଲିସରେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯିବ। ଯାତାୟାତ, ହସ୍ପିଟାଲ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ନିର୍ଭରତାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଠିନ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଛି? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ଅସୁବିଧା, ଅନିରାପତ୍ତା, ଆତ୍ମଶଙ୍କା ଓ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛାଇ ପଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁମାତ୍ରିକ ଭାବରେ ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ହୁଙ୍କାର ରହିଛି ଏହି ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଥ୍ରେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ହେଲା, ସାମାଜିକ ମାତ୍ରା ରହିଛି। ସମାଜରେ ଭେଦଭାବ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅଜ୍ଞାନତା, ପୁରୁଷତନ୍ତ୍ର ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଥାଏ। କିପରି ଭାବେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି? ଆର୍ଥିକ ମାତ୍ରାରେ କାମ, ଚାକିରି, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସୁବିଧା ଅଭାବରେ ଏହି ବର୍ଗମାନେ ଅଧିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ମହିଳାମାନେ, SC ST ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ମାତ୍ରା, ଅସମାନତା, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପରାଧ ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ମନୋବୃତ୍ତିକ ମାତ୍ରା, ଶୋଷଣ, ଭୟ, ଧମକ, ଅପମାନ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭାବନା ଲୋକଙ୍କୁ ମନୋବିକାଶରେ ପଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ରହିଛି। ମାନବ ଅଧିକାର ସମୟର ମୂଳ ଆଧାର ଅଟେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମାନତା ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେ ସମାଜ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିକାଶ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। ସାମାଜିକ ଜାଗୃତ, ଶିକ୍ଷା, ସଠିକ ନୀତି, ଆଇନର କଡ଼ା ପ୍ରୟୋଗ, ମାନବିକ ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ରୋକିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। କାହାକୁ ପଛେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। ମାନବ ଅଧିକାର କେବଳ ଆଇନ ନୁହେଁ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଟେ। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ଏହା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 3ର ଚେପ୍ଟର 1। ଧନ୍ୟବାଦ।